beryllium atom produce a strange highly penetrating form of radiation. ቤሪሊየም አተምን በአልፋ ፓርቲክል ሂት በምናደርገው ሰዓት ራዲዬሽን አግኝቷል። ጄምስ ቻድዊክ ማለት ነው። ጄምስ ቻድዊክ showed that this radiation was best explained as a beam of neutral particles. እነኚህ ራዲዬሽኖች ምንድናቸው አለ? ኒውትራል የሆኑ ፓርቲክሎች ናቸው አለ። These particles called neutrons were found to have about the same mass as protons but not electric charge. the same mass አላቸው ከፕሮቶን ጋር እነኚህ ራዲዬሽኖች these particles እነኚህ ራዲዬሽኖች the same mass አላቸው። እነኚህ ፓርቲክሎች ልክ ሂት ሲያደርገው ቤሪሊየም አተሙን ሂት ሲያደርገው ራዲዬሽን አየ። እነኛ ራዲዬሽኖች ቼክ ሲያደርጋቸው they are not positively charged, they are not negatively charged, so they are neutral. So these particles must be ምን አለ? they have the same mass with that of the proton with the same mass with that of the proton but they are no charge, they have no charge ብሎ ኮንክሉድ አድርጓል ማለት ነው መጨረሻ ላይ። So this discovery finally provided an explanation for the mysterious excess mass. ስለዚህ ይሄ ዲስከቨሪ ደግሞ በዛ ሰዓት የነበረው ኤክሰስ ማስ የነበረውን ሚስጥር ሶልቭ እንዲሆን አድርጓል ማለት ነው። So a helium atom has 2 protons and 2 neutrons. አንድ ሂሊየም አተም 2 ፕሮቶን እና 2 ኒውትሮን አለው። because protons and neutrons have roughly the same mass and electrons have almost no mass, the helium atom would have about 4 times the mass of the hydrogen atom. ስለዚህ ሚስጥሩ ታወቀ ማለት ነው። አንድ ሂሊየም ከሁለት ሃይድሮጅን የበለጠበት ምክንያት ማለት ነው ከላይ። ስለዚህ አንድ ሂሊየም ከአራት ሃይድሮጅን አተም ጋር እኩል ነው ብሎ ኮንክሉድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። the mass of neutron እኩል ይሆናል 1.67493 times 10 raised to 27 kilogram. it is about 1840 times the mass of electron ነው ማለት ነው። so it is almost the same mass as that of the proton mass ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው። The other one is atomic mass and isotopes. The number of protons in the nucleus of an atom is its atomic number. Atomic number የሚባለው number of proton ነው። number of proton in the nucleus is known as atomic number. This is the defining trait of an element. የአንድ ኤሌመንት የሚታወቀው በአቶሚክ ነምበሩ ወይ ደግሞ በፕሮቶን ነምበሩ ነው ማለት ነው። Its value determines the identity of the atom. የአንድን አተም አይደንቲቲ ባህሪ ልናየው ማንነቱን የምናውቀው በፕሮቶን ነምበሩ ነው ማለት ነው። for example any atom that contains 6 proton is the same element carbon and has the atomic number 6 regardless of how many neutrons or electrons it may have. ምን ያህል ኤሌክትሮን የሚኖረው ምን ያህል ኒውትሮን የሚኖረው አንድ ካርበን 6 አንድ ኤሌመንት 6 ፕሮቶን ነምበር ካለው ፕሮቶን ነምበሩ 6 ከሆነ አንድ ኤሌመንት ያ ኤሌመንት ካርበን ነው ማለት ነው። ምንም ሊሆን ይችላል ኤሌክትሮን ነምበሩ ምንም ያክል ሊሆን ይችላል። ኒውትሮን ነምበሩ ምንም ያክል ሊሆን ይችላል። but when it is proton number is 6 it is obviously carbon atom ነው ማለት ነው። so a neutral atom must contain the same number of positive and negative charges. so the number of proton equal the number of electron. ኒውትራል የሆነ አተም the same የሆነ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ አላቸው። ስለዚህ number of proton እና number of electron equal ናቸው but they are opposite to each other. ስለዚህ ኒውትራል ነው አንድ አተም ኒውትራል ነው ማለት ነው። so ኒውትራል የሆነ አተም the same number of positive ፕሮቶን ነምበር and ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው ማለት ፖዚቲቭ ቻርጅ the same number of positive charge and the same number of negative charge አለው አንድ ኒውትራል የሆነ atom ማለት ነው። therefore the atomic number also indicate the number of electrons in an atom. ስለዚህ የአንድ አተም አቶሚክ ነምበሩ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑንም ዲተርማይን ሊያደርግልን ይችላል ኒውትራል ከሆነ ማለት ነው ያ አተም። the total number of protons and neutrons in an atom is called atomic mass ይሆናል ማለት ነው።
ቶታል ማሱ የፕሮቶን እና የኒውትሮን ማስ አንድ ላይ ዘ ቶታል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ቶታል ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ኢን አን አተም ኢዝ ኮልድ ማስ ኦፍ ዘ አተም ይሆናል ማለት ነው። የዛ አተም ማሱ ይሆናል ማለት ነው። ዘ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ኢዝ ዜርፎር ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ማስ ነምበር ኤንድ ዘ አቶሚክ ነምበር። ስለዚህ ኒውትሮንን ለማግኘት ማስ ነምበር ሲቀነስ አቶሚክ ነምበር ኒውትሮን ነምበር እናገኛለን። ስለዚህ አቶሚክ ነምበር which is equal to number of protons ማስ ነምበር which is equal to number of proton plus number of neutrons። ስለዚህ ማስ ነምበር ሲቀነስ አቶሚክ ነምበር እኩል ይሆናል ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ማግኘት እንችላለን። atoms are electrically neutral if they contain the same number of positively charged protons and negatively charged electrons። ልክ ከላይ እንዳየነው ነው። the same የሆነ ነምበር ኦፍ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፕሮቶን እና the same የሆነ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ኤሌክትሮን ካለው አንድ አተም ኒውትራል ነው። when the number of these subatomic particles are not equal the atom is electrically charged and is called anion። when the number የፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ነምበር እኩል ካልሆነ ያ አተም ሊሆን ይችላል አዮናይዝድ ሊሆን ይችላል ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so the charge of an atom is defined as follows atomic charge which is equal to number of proton minus number of electrons ይሆናል ማለት ነው። so atomic charge number of proton minus number of electron as will be discussed in more detail later in this chapter. Atoms and molecules typically acquire charge by gaining or losing ኤሌክትሮን ጌን በማድረግ ወይ ደግሞ ሉዝ በማድረግ አተሞች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ቻርጅ አኳይር ሊያደርጉ ይችላሉ። an atom that gain one or more electron will exhibit a negative charge። አተም ጌን ያደረገ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። የሆነ ኤሌክትሮን ጌን ያደረገ አተም ምን ይሆናል? ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። it is called anion ይሆናል። ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ቻርጅድ አተምስ ኮልድ ካታዮን ይሆናል። ሪሊዝ አድርገዋል ማለት ነው። when they lose one or more electron they are positively charged። for example ኒውትራል ሶዲየም አተም 11 ነው ኤሌክትሮን ነምበሩ፣ ፕሮቶን ነምበሩም 11 ነው። if this atom loses one electron it will become cation with positive charge። ስለዚህ 11 ሲቀነስ 10 ፖዚቲቭ 1። ስለዚህ ከላይ ሆነን ሶዲየም ፕላስ 1 እናደርጋለን። ፖዚቲቭ 1 ይሆናል። ስለዚህ ቻርጅድ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል when it lose one electron or more electrons one or more electrons። ኒውትራል ኦክሲጅን አተም 8 አለው አቶሚክ ነምበሩ ኦር ፕሮቶን ነምበሩ ኦር ደግሞ ኤሌክትሮን ነምበሩ 8 ነው። if it gains 2 electron it will become an anion with 2 charge 8 ሲቀነስ 10 which is equal to -2 which means ኦክሲጅን -2 እናደርጋታለን ስንጽፍ ከላይ ማለት ነው። ልክ እዚህ ቴብል ውስጥ እንደምናየው አቶሚክ ነምበር፣ ኒውትሮን ነምበር ሁሉንም ማየት ይቻላል። ሊቲየም ለምሳሌ ሲምቦሉ አቶሚክ ነምበሩ 3 ነው። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን 3 ነው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን 6 ሲቀነስ 3 ነው። ማሱ ደግሞ 6 ነጥብ ነው ምናምን። ይሄን ቴብሉን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ጀስት ላይክ ዘ ካርበን ለምሳሌ ካርበን አቶሚክ ነምበሩ 6 ነው። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን 6 እዚህ ጋር ኒውትሮን ነምበሩ 13 ሲቀነስ 6 7 ነው። እንደዛ እያለ ቴብሉን ቼክ አድርጋችሁ እንትን ማየት ትችላላችሁ። ሂር የናይትሮጅን አቶሚክ ነምበር 7 ነው። እንደገና ኒውትሮን ነምበሩ 7 ነው። ኤሌክትሮን ነምበሩም 7 ነው። ጀስት ላይክ ዛት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ቴብሉን። አቶሚክ ማስ ዩኒት ኤንድ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ because each proton and each neutron contribute approximately one atomic mass unit to the mass of an atom and each electron contributes far less. The atomic mass of a single atom is approximately equal to its mass number. okay well number which means እዚህ ጋር በቃ ያው እንደሚታወቀው ነው የአንድ አተም አቶሚክ ማስ ነምበሩ ዲተርማይን የሚደረገው በፕሮቶን እና በኒውትሮን ነምበሩ ነው። በት ኦልሞስት የኤሌክትሮን ኮንትሪቢዩት ፋር ሌስ ነው፣ በጣም ትንሽ ነው ማሱ የኤሌክትሮን በጣም ትንሽ ስለሆነ አቶሚክ ማስ ላይ ብዙ ያናል
ኮንትሪቢዩሽን የለውም። እሺ ሶ ዘ አቶሚክ ማስ ኦፍ ኤ ሲንግል አተም ኢዝ አፕሮክሲሜትሊ ኢኳል ቱ ኢትስ ማስ ነምበር ወል ነምበር። የሆነ ሲንግል የሆነ አተም አፕሮክሲሜትሊ የሱ ማስ ነምበሩን ኤክስፕረስ ስናደርግ በወል ነምበር ነው። በት ሃይቨር ዜር አቨሬጅ ማስ ኦፍ አተምስ ኦፍ ሞስት ኤለመንት አር ኖት ወል ነምበር ቢኮዝ ሞስት ኤለመንት ኤግዚስት ናቹራሊ አስ ኤ ሚክስቸር ኦፍ ቱ ኦር ሞር አይሶቶፕ ስላላቸው። ለምሳሌ ካርበን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ካርበን ነምበር 12 አለ፣ ካርበን ነምበር 14 አለ፣ ልክ እንደዛ ካርበን ነምበር 13 አለ። ስለዚህ which means ማስ ነምበራቸው ማለት ነው። ሶ ማስ ነምበሩን አንድ ሲንግል የሆነ ኤሌመንት አይሶቶፕ ከሌለው ችግር የለውም በወል ነምበር ማስቀመጥ ይቻላል። በት ቢኮዝ ኦፍ አይሶቶፕስ ዊ ካንት ኤክስፕረስ ኦር ዊ ካንት ፑት ዛት ነምበር አስ ኤ ወል ነምበር ቢኮዝ ዜር አር አይሶቶፖች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አይሶቶፖችን ኢንክሉድ የሚያደርግልን አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ማስ ኦፍ አን ኤለመንት ሾውን ኢን ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል ኦር ሊስትድ ኢን ዘ ቴብል አቶሚክ ማስ ኢዝ ዌይት አን አቨሬጅ ማስ ኦፍ ኦል ዘ አይሶቶፕስ ፕሬዘንት ኢን ናቹራሊ ኦከሪንግ ሳምፕል ኦፍ ዛት ኤለመንት። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የምናየው አቶሚክ ማስ የተቀመጠው በአቨሬጅ አቶሚክ ማስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ናቹራሊ ኦከረንሳቸው በምድር ላይ ወር ናቹራሊ በተፈጥሮ የሚገኙበት ሁኔታ ኮንሲደር ተደርጎ ምን ያህል ፐርሰንት እንዳሉ ተሰርቶ ነው በፔሪዮዲክ ቴብል የተቀመጠው ያኛው አቶሚክ ማሳቸው ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሰም ኦፍ ኢች ኢንዲቪዥዋል አይሶቶፕ ማስ መልቲፕላይድ ባይ ኢትስ ፍራክሽናል አቡንዳንስ። እያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል የሆነ አይሶቶፕ ማስ ሲባዛ ፍራክሽናል መገኛቸው ፍራክሽናል አቡንዳንስ የሚገኙበት ናቹራሊ ምን ያህል ይገኛሉ የሚለውን ኮንሲደር ያደርጋል አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ማለት ነው። ሶ ሂር አስ ዊ ካን ሲ ሂር አቨሬጅ አቶሚክ ማስ which is equal to fractional abundance times isotopic ማስ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ዘ ኤለመንት ቦሮን is composed of two isotopes. about 19.9% of all boron atoms are 10B with a mass of 10.0129 atomic mass unit and the remaining 80% are 11B with a mass of 11.3 atomic mass unit. The average atomic mass for boron is calculated to be ሁሉንም ፍራክሽናል አቡንዳንሱም አይሶቶፒክ ማሱንም ኮንሲደር አድርገን በዚህ ፎርሙላ መሰረት መስራት ይቻላል። እና መጀመሪያ የምናደርገው ይህን ፐርሰንቱን ወደ ቁጥር እንቀይራለን። ይህን ፐርሰንት ወደ ቁጥር ለመቀየር ይሄንን ለመቶ መካፈል ነው። ኦልሬዲ 1/100 ማባዛት ነው። ለመቶ ማካፈል 19.9 ሲካፈል ለመቶ ስንት ይሰጠናል? 0.1999። ሁለት ስቴፕ ወደፊት ማስጠጋት መቶ ስለሆነ ሁለት ዜሮ ወደፊት ሁለት ስቴፕ ወደፊት ማስጠጋት 0.199 የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፐርሰንቱን ወደ ቁጥር እንቀይረዋለን። ለመቶ እናካፍላለን መጀመሪያ። ሶ 0.199 ሲባዛ ይሄ ፐርሰንት ማለት ነው። የመጀመሪያው 10B የሚባለው ይሄ ቦሮኑ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምድር ላይ የሚገኝበት ፐርሰንት 19.9% ምድር ላይ አለ። ሶ ማሱ በመጀመሪያ ስንት ነበር? 10.0129 አቶሚክ ማስ ዩኒት አለው ዚስ ቦሮን ማለት ነው። ስለዚህ ምድር ላይ የሚገኝበት ፐርሰንት ሲባዛ አቶሚክ ማስ ዩኒቱ ማለት ነው 0.199 ሲባዛ 10.0129 አቶሚክ ማስ ዩኒት ሲደመር ይሄኛው 11B የሚባለው ቦሮን ደግሞ በምድር ላይ የሚገኝበት መጠን በፐርሰንት ይበልጣል። ከዛ በብዛት አለ ማለት ነው። ይበልጣል በዛ ከዛ አንፃር ሲነጻጸር 80.1% አለ። ስለዚህ የኛ ሪዛልት በብዛት ወደሚገኘው መሆን አለበት። እንትናችን አቶሚክ ማሳችን ፋይናሊ ወደ ብዛት በሚገኘው የሱን አቶሚክ ማስ የሚጠጋ የሆነ ሪዛልት የሚጠጋ መሆን አለበት። ስለዚህ 80.1%ን ወደ ቁጥር ስንቀይረው ቀጥታ ወደዚህ ሁለት ስቴፕ ወደ ኋላ ማስጠጋት ብቻ ስለሆነ 0.801 ሲባዛ 11.00 አቶሚክ ማስ ዩኒት ኦፍ 11B ቦሮን ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት ይሄንን መደመር ነው ማለት ነው። ይሄን በዚህ ስናበዛ 11.99 ሲደመር 8 ስለዚህ ስንት እናገኛለን? 10.81 አቶሚክ ማስ ዩኒት። ይሄ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ቁጥር ከዚህኛው ከ11B ጋር ይጠጋል። 11.0099 ከ10.81 ጋር
የተጠጋጋ ነው፣ ምክንያቱም ይሄኛው በብዛት ስለሚገኝ ማለት ነው። ካልኩሌሽን ኦፍ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ meteorite found in central India contains trace of the noble gas neon picked up from a solar wind during the trip through the solar system. Analysis of a sample of the gas showed that it consists of here እንትኑን በእንትን መልክ እዚህ ጋር አስቀምጨዋለሁ። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ሶልቪንግ ዘ ኒየን ኤግዛምፕል የሚል አለ። ዘ ሶላር ዊንድ ልክ በዛ መሰረት ነው የምንሰራው። መጀመሪያ በተሰጠው ኤግዛምፕል መሰረት በዛ መሰረት መስራት እንችላለን። ዘ ሶላር ዊንድ ሳምፕል ኮንቴን 3 አይሶቶፕስ ኦፍ ኒዮን፣ 3 አይሶቶፖች ኒዮን 3 አይሶቶፖች አሉት። ለምሳሌ ኒየን 20 ኒየን 21 እና ኒየን 22 አለው። የመጀመሪያው ኒዮን 20 የተሰጠን አለ፣ በፐርሰንት የተሰጠን አለ። ኒየን 20 ስንት ፐርሰንት አለ? ናቹራሊ ስንት ፐርሰንት ነው ኤግዚስት የሚያደርገው? 91.84% ይገኛል። እንደገና አቶሚክ ማስ ዩኒት ኦፍ ዚስ ኒየን 20 19.9924 ነው። እንደገና ኒየን 21 0.47% አለ ናቹራሊ ማለት ነው። ማስ ኦፍ ዚስ ኒየን 21 20.9940 አቶሚክ ማስ ዩኒት አለው። እንደ ኒየን 22 7.69% ነው በናቹራሊ ኤግዚስት የሚያደርገው። እንደገና ማስ ኦፍ ዚስ ኒየን 22 it is 21.9914 አቶሚክ ማስ ዩኒት አለው። ሶ what is the average mass of the neon in the solar wind ነው የሚለው። ሶ አቨሬጅ ማስ ዩኒቱን ለማግኘት ነው፣ አቨሬጅ ማስ ኦፍ ዘ ኒየንን ለማግኘት ነው። ሶ ይሄን ለማግኘት እንዳልኳችሁ ፐርሰንቱን ወደ ቁጥር መቀየር ያስፈልጋል መጀመሪያ ለማቅለል ማለት ነው፣ ስራችን እንዲቀልልን። just we can convert the percent in ወደ ነምበር መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ 91.84%ን ወደ በመቶ ስናካፍለው 0.9184 ይሆናል። እዚህኛው 0.47%ን በመቶ ስናካፍለው ወደዚህ 00 መጨመር ነው፣ 0.0047 ይሆናል። ይሄኛውንም ወደ ኋላ ስናስጠጋው 7.69ን ወደ ኋላ ስናስጠጋው 0.0769 ይሆናል። ስለዚህ ወደዛ ከቀየርን በኋላ ካልኩሌት ማለት ነው 1991 ምናምን ፐርሰንት ምናምን የሚለውን we can convert it into 0.9184 ምናምን የሚለውን ኮንቨርት አድርገን እንደዚህ በእንትን መልክ በቁጥር መልክ አስቀመጥን በኋላ ቀላል ነው ማለት ነው። በእንትናቸው ማብዛት ነው፣ ከዛ በኋላ ያሉትን በተሰጠን አቶሚክ ማስ ዩኒት ማብዛት ነው። ሶ ይሄን ስናባዛ እነኚህን ነምበሮች እናገኛለን። ፋይናሊ ቶታል አቨሬጅ ማሳችን ስንደምራቸው 20.1508 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ የምናገኘው አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ብዙ ጊዜ የሚጠጋው በአብዛኛው ናቹራሊ ኤግዚስት በሚያደርገው ወደዛ ሪዛልት ነው የሚጠጋው። ለምሳሌ ኒየን 20 91.84% ይገኛል ናቹራሊ ማለት ነው። ሶ የሱ አቶሚክ ማስ ዩኒቱ ደግሞ 19.9920 ምናምን ነው። ሶ እኛ ያገኘነው ሪዛልት ደግሞ 20 ፖይንት ምናምን ነው። ሶ ወደዚህ ልክ ወደ 20 ምናምን እንትን ይጠጋል ማለት ነው። ወደዚህ ወደ 91 ነጥብ ወደ ኒየን 20 ይጠጋል የኛ ሪዛልት። ልክ እንደዛ ሁሉ ኤክሰርሳይዝ 2 there are 2 isotopes of lithium found on the edge. so isotope lithium this atomic mass ያለው አካውንት ፎር 7% አለ ቶታል ኤንድ አይሶቶፕ ኦፍ ሊቲየም 7 ሊቲየም 6ቱ ይሄ ነው። ሊቲየም 7 እንደዛ ነው አካውንት ፎር ዘ ሪሜኒንግ 92.58% ሊቲየም 7 ነው። ሶ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ልክ እንደ ቅድሙ እንትን ማድረግ ነው። ይሄንን ለመጀመሪያ ፐርሰንቱን ወደ ቁጥር እንቀይራለን፣ ከዛ ማብዛት ነው ባለው ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አካፍለን በዛ ስናበዛ የምናገኘው ሪዛልት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። 6.942 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለተኛ ጥያቄ what is the mass number of isotope of tin that has 66 neutrons and 50 protons? ይሄኛው ማስ ነምበር ማለት ማስ ነምበር which is equal to what proton number plus ኒውትሮን ነምበር። ስለዚህ ኒውትሮን ነምበር እና ፕሮቶን ነምበር ተሰጥተናል። መደመር ስንደምራቸው 116 ይሆናል ማለት ነው የቲን ማስ ነምበር። ሶስተኛ ጥያቄ ካልኩሌት ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ ኤንድ ኒውትሮንስ ፎር ማግኒዚየም 12 እና
88 የሚለው ይሄኛው ቀላል ነው አይደለ? ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ነው የሚባለው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ለማግኘት እዚህ ጋር የሚሰጠን ቁጥር ማን ነው? አቶሚክ ነምበሩ ማለት ማን ነው ማለት ነው? 12 ማግኔዚየም 12 ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮቶን ነምበር ማለት ነው። ሶ ኒውትራል ስለሆነ ማግኔዚየም 12 ከሆነ ፕሮቶን ነምበር ማለት ነው። ሶ ፕሮቶን ነምበር ማለት ደግሞ አቶሚክ ነምበር ማለት ነው። ማስ ነምበር ተሰጥቶናል። ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን ነምበር ኒውትሮን ነምበር ነው። 24 ሲቀነስ 12 ኒውትሮን ነምበር 12 ይሆናል። እዚህ ጋር 38 ተሰጥቶናል ፕሮቶን ነምበር። ስለዚህ ኒውትሮን ነምበር ለማግኘት 88 ሲቀነስ 38 ይሆናል 50 ይሆናል ማለት ነው ኒውትሮን ነምበራችን። ዋይ ዱ አይሶቶፕስ ኦፍ አን ኤለመንት ሃቭ ሲሚላር ኬሚካል ፕሮፐርቲስ? ይሄኛው አይሶቶፖች ለምንድን ነው ሲሚላር የሆነ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው ይላል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኢዝ ዲተርማይንድ ባይ ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስፔሻሊ ቫላንስ ኤሌክትሮን ኤንድ አቶሚክ ነምበር ዊች ኢዝ ፕሮቶን ነምበር። በፕሮቶን ነምበር እና በባላንስ ኤሌክትሮን ነው ኬሚካል ፕሮፐርቲ ዲተርማይን የሚደረገው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የኤለመንቶች ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኢዝ ዲተርማይንድ ባይ ቫላንስ ኤሌክትሮን ኤንድ አቶሚክ ነምበር በት አይሶቶፖች ግን ዲፈረንስ የሚያመጡት ምን ላይ ነው? ማስ ነምበር ኤንድ ኒውትሮን ነምበር which is not contribute to the chemical properties of an element ማለት ነው። አምስተኛ element X is toxic to human in high concentration but essential to life at low concentration. Identify element X whose atoms contain 24 protons and write the symbol for isotope with 28 neutrons. Identify by proton an atom with 24 proton is chromium ነው። 24 ፕሮቶን ካለው ክሮሚየም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ላይ በጣም ባድ ከሆነ እንደገና ሎ ኮንሰንትሬሽን ላይ ደግሞ ጉድ ቱ አወር ቦዲ ከሆነ ማለት ነው። ሶ ፋይንድ ዘ አይሶቶፕስ ኢፍ ኢት ሃዝ 28 ኒውትሮንስ ዘ ማስ ነምበር ኢዝ አይሶቶፖችን ፋይንድ አድርግ ነው የሚለው። ኢፍ ኢት ሃዝ 24 ኒውትሮንስ ዘ ማስ ነምበር ኢዝ ዋት 24 ፕላስ 28 which is equal to 52 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ስንት ተሰጥቶናል? ኒውትሮን ነምበር 28 ተሰጥቶናል። ኤንድ ኦልሶ ፕሮቶን ነምበር 24 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኒውትሮን ሲደመር ፕሮቶን ማስ ነምበር 52 እናገኛለን። ሶ ፕሮቶን ክሮሚየም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው፣ ሲምቦሉም ጭምር ማለት ነው። ሶ ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ ኮፐር አቶሚክ ማስ 63.546 ማስ ዩኒት ኮንቴንስ አይሶቶፕ ኦፍ ኮፐር ማስ ይሄ ተሰጥቶናል። እንደገና ኮፐር 65 አለ። ኮፐር 63 ያው ከላይ ተሰጥቶናል። ኮፐር 65 ይኸው አቶሚክ ማስ ዩኒት ተሰጥቶናል። ዋት ፐርሰንት ኦፍ ኮፐር አተም ኢዝ 65 ኮፐር። ስለዚህ አሁን አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ተሰጥቶናል። እንደገና አቶሚክ ማስ ኦፍ 63 ኮፐር ተሰጥቶናል። 65 ማስ አቶሚክ ማስ ዩኒት ተሰጥቶናል። ስለዚህ ፐርሰንት ኦፍ ዋት ፐርሰንት ኦፍ ኮፐር አተም ኢዝ 65 ኮፐር። አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ኮፐር ተሰጥቶናል 63.54 አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው። ሶ አይሶቶፑ የመጀመሪያው ኮፐር አይሶቶፕ ኮፐር 1 ኮፐር 63 ማሱ አቶሚክ ማስ ዩኒት 62.9298 ነው። 65ቱ ደግሞ ማሱ ልክ እንደዛው 64.9278 አቶሚክ ማስ ዩኒት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስንሰራው we let x represent the fractional abundance of copper 63 and 1 minus 6 x represent the fractional abundance of copper 65 ምክንያቱም በፐርሰንት ነው የምናስቀምጠው። ፐርሰንት ደግሞ ከአንድ ሙሉ ነው የሚሆነው። አንድ ሙሉ እንደማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ሙሉ ነው የምንይዘው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኤክስ ከሆነ ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ 1 ማይነስ ኤክስ ይሆናል። ስለዚህ 0.5 ማለት ምን ማለት ነው? 50% እንደማለት ነው። 0.5 50%፣ 0.7 ማለት 70% እንደማለት ስለሆነ 0.7 ከሆነ ለምሳሌ 1 minus 0.7 0.3 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሪፕሬዘንት ዘ ፍራክሽናል አቡንዳንስ ኦፍ ኮፐር 65 ማለት ነው። ሶ ስቴፕ አፕ ዘ ኢኩዌሽንስ ስንመጣ ወደ ኢኩዌሽኑ ስንመጣ አቨሬጅ ማስ ኦፍ ኮፐር 63 ታይምስ ኤክስ የመጀመሪያው ማለት ፍራክሽናል አቡንዳንሱ ሲደመር ማስ ኦፍ ኮፐር 65 ታይምስ 1 ማይነስ ኤክስ ከአንድ ሙሉ አድርገን ነው የምንይዘው።
ፍራክሽናል አቡንዳንሱ ማለት ነው። ምክንያቱም ፐርሰንቱን ወደ ቁጥር ስንቀይረው ቀጥታ አንድ ሙሉ ነው የሚሆነው ከመቶ ማለት ነው። ፐርሰንት ከመቶ ስለሚያዝ ሶ አቨሬጅ ማሳችን ተሰጥቶናል 63.546 which is equal to mass of 63 ኮፐር ተሰጥቶናል 62.9298 ታይምስ ኤክስ ሲደመር 64.9278 ታይምስ 1 ማይነስ ኤክስ ነው ይሆናል ማለት ነው። የዚህኛው 1 ማይነስ ኤክስ ይሆናል። ሶ ኤክስፕሌን ዘ ኢኩዌሽን። ሶ ይሄን ስናበዛው 62.9298 ኤክስ ሲደመር 64.9278 ማይነስ 64.9278 ኤክስ ይሄንን ስናበዛ ማለት ነው። ይሄንን በቅንፍ ያለው ሁለቱንም ስለሚያበዛ ማለት ነው። ሶ ኮምባይን ስናደርጋቸው ሁለቱንም ይሄንን መደመር ነው። ይሄኛው ኤክሶቹን መደመር ማለት ነው 3.53 እዛን ቀናንሰን ነው ይሄንን ያገኘነው። ምክንያቱም ጋር ኔጌቲቭ ይመጣልናል። ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጣፋል። ኤክስ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኤክስን 0.6916 እናገኛለን። ስለዚህ ፍራክሽን ፎር ስለዚህ ኮፐር 63ን ኤክስ ስላልና ኤክስ ማለት ደግሞ 0.6916 ስለሆነ ኤክስ 0.6916 ወይ ደግሞ 69.16% ይሆናል ወደ 100 ስንቀይረው ማለት ነው። ዘ ፍራክሽን ፎር 63 ደግሞ ከአንድ ላይ ኤክስን መቀነስ ነው። ስንቀንሰው ያን እናገኛለን። በፐርሰንት ሲቀመጥ እንደዛ። ግን በፐርሰንት ባይቀየር አንድ ሙሉ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም 0.6916 ሲደመር 0.308 አንድ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ልክ ጀስት ላይክ ዛት የኤሌክትሮንንም እንደዛው የክሎሪንም እንደዛው መስራት እንችላለን። ምክንያቱም if you are given እንደዚህ if you are given the average mass and asked for the percentage use the formula በቃ ይሄን ፎርሙላ መጠቀም ነው። average mass which is equal to mass times x ሲደመር mass times 1 minus x ይሆናል። ክሎሪን ኮምባይኔሽን አለ። ከዛ የመጀመሪያው ማስ የክሎሪን ተሰጥቶናል። ከዛ ቀጣዩ ተሰጥቶናል። 1 ማይነስ አለ። አቨሬጁም ተሰጥቶናል። ሶ ስንቀናንሰው መጨረሻ ላይ ሪዛልት ክሎሪን 35 73.5%፣ ክሎሪን ደግሞ 26፣ ክሎሪን 37 26.5%፣ ክሎሪን 35 ደግሞ 73.5% እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ ፎርሙላ መሰረት መሞከር መለማመድ ትችላላችሁ። ሶ ካርበን ኤግዚስትስ አስ ዘ አይሶቶፕ ካርበን 12 with a fractional abundance of 0.9890 and a mass of exactly 12 atomic mass unit. ካርበን 13 which is a fractional abundance of ይሄ ያለ and mass of this ካልኩሌት ዘ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ። ይሄኛው ፍራክሽናል አቡንዳንሱ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል። ምክንያቱም በፐርሰንትም ስላልተቀመጠ ወደ ቁጥር መቀየርም አያስፈልገንም። ኦልሬዲ በፍራክሽን ስላልሆነ የተቀመጠው። ስለዚህ ቀጥታ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ፎርሙላን ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንትን ብየዋለሁ እና ዘ ካልኩሌሽን መልቲፕላይ ኢች ማስ ባይ ፍራክሽናል ነምበር። ኢች ማስ እያንዳንዱን ማስ በፍራክሽናል ነምበሩ ምን ማድረግ ነው? ማብዛት ነው። በቃ ቀጥታ ወደ ፐርሰንት በፐርሰንት ስላልሰጠን መቀየር አያስፈልገንም ማለት ነው። ስለዚህ 12 ሲባዛ 0.9890 ክሎናል ይሄን እናገኛለን። ካርቦን 13ም ስናበዛ ይሄን እናገኛለን። ዘን ዘ ቶታል ማስ አቶሚክ ማስ ዩኒታችን 12.011 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ምን ማድረግ እንችላለን? ማስ ነምበር ክሎናል ፕሮቶን ነምበር ሲደመር ኒውትሮን ነምበር፣ ኒውትሮን ነምበር ደግሞ ማስ ነምበር ማይነስ ፕሮቶን ነምበር። አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ዘ አይሶቶፕ ታይምስ አቡንዳንስ የሚገኝበት ናቹራል አቡንዳንስ ማለት ነው። ሶ ኢነፍ ፎር ቱዴይ ይበቃናል ለዛሬ። ለቀጣይ ዘ ቦር ቲዮሪ ኦፍ ዘ ሃይድሮጅን አተም ጀምረን ሙሉን እናያለን። በአብዛኛው የሚያስቸግረው ምናልባት ቻፕተር 1 ትንሽ ሰፋ የሚለው፣ ሌሎቹ ቻፕተሮች ጠባብ ናቸው፣ ሲምፕልም ናቸው እና ሌሎቹንም ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን። ቴንክ ዩ